सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सो अज दा टॉपिक ते तुहानू सारियां नू पता ही है, मैं लिख दिता सी। एक चीज मैं कहांगी कि थोड़ा जा मैनू हिंट मिलिया सी कि थोड़ा जा स्लो चलिया करो और थोड़ा जा ज्यादा मतलब जे तुहानू किधरे कोई भी जरा भी जिन्नी मुश्किल आवे ना ते तुसी मैनू उत्थे रोक दिया करो, क्योंकि मैं बड़ी बारी कहनी आ कि वी आर लाइक ए फैमिली। कोई मैं लैक्चरर थोड़ी हैगी हाँ कि तुसी टोकोगे ते, क्योंकि जे इस बेनीफिट वास्ते कि सानू सारियां नू लाभ होवे ते बड़ा जरूरी है कि तुसी मैनू उत्थे रोक दिओ ते उत्थों मैं ओनू होर खोल दियां। सो तुसी बिल्कुल हैसीटेट नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिक जेडे ने बड़े इंपॉर्टेंट ने और अज दा टॉपिक सारे नालों इंपॉर्टेंट है। असल सारे इंपॉर्टेंट ने, सारे कनैक्टेड हैगे ने। और वैसे मेरा ख्याल है कि जे थोड़ा बहुत रह भी जाए तो तुसी रिकॉर्डिंग ते घर फिर देख ही सकते हो, पर फिर भी कई चीज़ां होंदियां ने रिकॉर्डिंग तो समझ नहीं आंदियां। तुसी मैनू उत्थे रोक दिया करो और उत्थे तुसी अपना क्लैरीफाई कर लिया करो। सो अज दा टॉपिक जिस तरह ज़ाहिर हैगा हैडिंग तो ही कि गुरबाणी जिहड़ी है उहनू पढ़िया किवें जाए, पाठ किवें कीता जाए, समझिया किवें जाए, मतलब सारी डिटेल जिहड़ी। सो मतलब गुरबाणी दी बेस ही सारी है, गुरबाणी सारी है जिहड़ी कि असीं कर रहे हैं, मन भी, शरीर भी, आत्मा भी। आत्मा तक ही पहुंचना, सारा बाणी जिहड़ी आत्मा तक पहुंचण वास्ते। ते बेस इहदी की है, बेस वे के पाठ नू किस तरह कीता जावे, किस तरह समझिया जावे, किस तरह उत्थों तक पहुंचिया जावे जिहड़ा साडा एम है, जिथों तक असीं पहुंचना। गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई भी ऐसी चीज नहीं जिहदे विच सॉल्यूशन नहीं हैगी। साडे जीवन दीयां समस्यावां दी भी, साडे मॉरल दी, साडे मन दी, आत्मा तक पहुंचण दी, परमात्मा तक पहुंचण दी। बाणी बाबा बाणी निरंकार है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। जो प्रभ को मिल बोझ है खोई शब्द मिले। मतलब वो कहते हैं कि सब कुछ बाणी विच ही है और बाणी ही रब है, बाणी परमात्मा है, बाणी बाणी गुरु, गुरु है बाणी। गुरु ज्ञान है और ज्ञान ही बाणी है। बाणी मतलब ये सारा रिलेटेड है ना, असीं वखरा नहीं कर सकते हैगे। सो हुण मेन चीज है कि गुरबाणी विचों ही असीं सब कुछ समझे, सब कुछ गुरबाणी विचों ही समझे। सो जे असीं गुरबाणी विचों ही सब कुछ समझना है ते असीं अपने तरीके नाल गुरबाणी ठीक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ਇਹਦੇ बावजूद भी कुछ चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि असीं होर इंप्रूव कर सकते हैं। सो थोड़ी जी जे सानू डिटेल होर क्लीयर हो जाए ते सानू ये पता लग जाता है कि ठीक स्टैप ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ,
जिनको जा जिन पाया गहरे पानी बैठ, गहरे पानी का मतलब ही है गुरबाणी की गहराई में जाना। सो उन्होंने एक मिसाल दी है कि फर्ज करो असी कार नूं साफ करना, जे असी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बर्तन नाल पानी पाने आ, ਉਹਨੂੰ साफ करने आ, जे असी ਉਹਦੇ ਤੇ फुहारे नाल पानी पाने आ, प्रेशर नाल पानी पाने आ, ते कार ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। तो असी की कीता हैगा, एक थोड़ा जिहा असी मैथड बदलिया। इसी तरह बाणी ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੀ गहराई विच जाण वास्ते ਉਹਨੂੰ समझना कि ये प्रेशर की है, मेरा समझ किन्नी है, विचार किन्नी है, कित्थे मैं इंप्रूव करना है, की स्टेप्स ने। तो असी सारे अज उन्हां नूं एक एक करके डिस्कस कर। सो शब्द की है, जेकर कहंदे ने तरीके नाल पढ़िया ते सुनिया जावे ते अंदर दी जेड़ी गंदगी दे किणके जेड़े ने दूर दूर तक फैले हुए ने वो दूर हुंदे ने। सो शब्द की है, असलियत तक पहुंचण दी क्रिया, टू रीच द ट्रुथ, टू रीच द तत्व, टू रीच द सच, टू रीच परमात्मा, टू रीच आत्मा। ये सारा कुछ इकट्ठा ही है, कुछ भी वखरा नहीं हैगा। आत्मा परमात्मा इको ही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दी अंश है, आत्मा परमात्मा दा रूप है, आत्मा परमात्मा दा हिस्सा है। ये नहीं कि परमात्मा ने सानू जो पैदा किया वखरा है और वखरा है, उन्हें अपने विचों ही सानू पैदा किया है, पर असी भी ओ ही हां जो ओ है। सो हुण ये है कि हुण असी शब्द पाठ करने आ, वो शब्द है ठीक है, लेकिन जेकर सानू ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। क्योंकि मेन चीज है कि अपने आप नू जानना, अपने आप नू जान जावांगे ते परमात्मा नू भी जान जावांगे, क्योंकि असी ओदा ही हिस्सा हां, असी ओदा ही मतलब रूप हां। तो बड़ा जरूरी है कि जदों असी पढ़िए, असी देखिए कि साडे विच तब्दीली किन्नी है। ये ना कि बंदे खोज दा मतलब है कि रोज ये देखना कि मैं जेड़ा कीता ये मेरे ते असर की होया, मेरी तब्दीली किन्नी है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤੇ ਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਲ ਤੇ ਐਥੀਕਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, उन्ना चेर अगली स्टेज ते नहीं जा सकते, जिन्हें उसे कहने आत्मा परमात्मा का मिलन, उथों तक नहीं जा सकते। तो पहली स्टेज की है अपने आप नू साफ करना, धोना। वो सारे गुण जेड़े के परमात्मा ने साडे कोल, क्योंकि परमात्मा कुछ ऐसे गुण ने जेड़े बंदे विच नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें सारे संसार नू मैनेज करना, उन्हें सानू मैनेज करना है। ओदे विच कुछ गुण ने जेड़े साडे विच नहीं, पर कुछ गुण परमात्मा ने साडे इस तरह के पाए ने, बहुत सारे जेड़े के साडे जीवन वास्ते, सुधार वास्ते, आत्मा परमात्मा पहुंचने वास्ते जरूरी ने। वो गुण जेड़े ने वो असी रोज ही पढ़ने आ, सुनने आ, गुण की ने साडे अंदर उन्हें पूरी पोटेंशियल पाई है, वो पूरी समझ, वो विचार पाई है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ, ਮੇਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਆਂਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ then you feel like not really. So it's like you're kind of in that situation where you're not sure about yourself. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ 100% ਕਦੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 100% ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 100% ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ 100% ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋ 100% ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 100% ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। 100% ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, then you will carry on. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਲਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੀੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੜਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੰਨੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਿਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਅਗਲੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਨਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਠ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਟੀਕ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਡੋਲੀ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਓਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਨਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਵੀ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ। ਸਾਮ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ, ਰਿਗ ਵੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਗ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, which means ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਭਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ ਤਿੰਨਾ ਪਿਰੋਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। What is my experience I share with you? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਸੋ ਟਚਿੰਗ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਸੋਲ। ਇਹਦੇ in between there is no ਰੁਕਾਵਟ, it goes directly to the soul. When it goes directly to the soul, there is no in between, you are one with the शब्द। मैं अपने जो अपनी साधना ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੌਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਵੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ पोएट ने कहा है, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, ज़ेन में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले। तो ये जेडे ज़ेन में अंधेरे हैं उस करके जेडे साडे दुख ने जेडे सानू ज्यादा महसूस हुंदे ने, स्ट्रेस हुंदी हैगी जे, सोच अच्छी नहीं आंदी, वो इस करके कि असी ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਈਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਆਂਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਕਾਮਨ ਸੁਬੁੱਧ ਜਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। हाँ, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहन में अंधेरे हैं। जहन मैंने मन, ब्रेन, जहन में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉન્નਤੀ, ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ। जी पहली लाइन समझ नहीं आई। हाँ जी, हाँ, पहली लाइन की है? इस दौरे तरक्की के। अच्छा, इस दौरे तरक्की के। हाँ, दौरे मैंने टाइम, इस टाइम दे अंदाज निराले हैं। अंदाज निराले हैं, जहन में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। ठीक है जी। सो दिस इज के विकास का तो सानू पता है पर विकास का नहीं पता ना। नानक भगतां सदा विकास सुनिए दुख पापा ना। भगत विकास विच रहिंदे ने, असीं विकास विच रहिंदे। क्यों विकास विच रहिंदे ने? क्योंकि उन्हां ने बाणी नूं समझिया है, भोखिया है, अपने जीवन विच ढालिया ते ओह बन गए। सो ये है कि सारे ही भगत ने, जेडे भी पाठ कर रहे हैं सारे ही भगत ने, जेडे समझ रहे हैं सारे ही भगत ने, जेडे उन दिन विच लगाए सारे ही भगत ने। ये कदी ना सोचिए कि भगत ते बड़ी उच्ची चीज सी, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂਥ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਫਰਦਰ ਸਮਝਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਪਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, 8 ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਵਾਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਹਦ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਅਨਹਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ?
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਦਣ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਠ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਠ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਥ। ਕਥ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਥ 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 ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਕਥਾ ਕਥ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਪ, ਜਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਕਰੋ ਜਪ ਕਰੋ ਜਪ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਵਾਰ ਜਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਨੇ। ਜਪ ਮਤਲਬ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਧਿਆਇਆ, ਧਿਆਇਆ ਮਤਲਬ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਰਡ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ? ਧਿਆਇਆ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸਿੰਗ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਧਿਆਇਆ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਗਾਰ। ਸਿਗਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ, ਕੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਿਗਾਰ ਸਵਾਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਮੈਨੇ ਸਜਾਣਾ, ਸਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ। ਸਿਗਾਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਏ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਸਾਵੇ, ਵਸਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਸਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੇ ਰਸਾਲ। ਰਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ, ਕੋਈ ਤੁਕ।
मैंने याद आया, रसाल मीन रसदार, रसदार। कीर्तन बड़ा रसदार सी। तो ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। I don't आंटी रसाल नहीं है पर राम रस पिया रे। हाँ ये ਰਸਨਾ 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 ਜਪਤੀ नहीं नहीं, रसना तो ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਣਿਆ, ਸਮਾਣਿਆ ਮੀਨਸ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸਮਾਣਿਆ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ। ਸੰਜੋਈ, ਸੰਜੋਈ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ? ਸੋਈ ਸੰਜੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਿਆ, ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਾਖਿਆ, ਸੁਪਾਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਦ? ਸੁਪਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। हाँ ये भी है, सुपाख्या का कुट्ठा बखरा खाना। पर ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਾਖਿਆ का मिठा बकरा खाना बिल्कुल ठीक है। हाँ ਸੁਪਾਖਿਆ ਕੁੱਠਾ बकरा खाना बिल्कुल ठीक है, पर ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਲਿਸ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਤੇ ਅਚਾਰ, ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਐਂਡ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਪਰੋਵੇ, ਪਰੋਵੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਡ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੋਵੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਤੇ, ਰੱਤੇ ਮੈਨੇ रते इश्क खुदाए रंग दीदार। रंग दीदार के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रते इश्क खुदाए रंग दीदार, बिल्कुल ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड हैगा। सो ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲਿਆ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਸੀ? ਕੀਰਤਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਰੀਚਿੰਗ ਟੁਵਰਡ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਟਰੁਥ, ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਤੱਤ, ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਸ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ। ਕਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਪਛੜੇ ਛੜਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਬੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਲੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਰਾਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੁੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਭਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਮਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ 10 ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਨੇ ਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੋ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ, ਸਰਵਣ, ਵਿਚਾਰ, ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਣਾ। ਕਮਾਣਾ means ਕਮਾਣਾ means ਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਕਮਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਮਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਯੈਸ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਾਕ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ। ਸਮਾਣਾ, ਸਮਾਣਾ means to be one with him, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਲੀਨ ਹੋਣਾ, to be one with him, to be one with your own self, to be one with your own soul, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ who am I, who am I, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣਨਾ, ਪੜਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹ ਹੀ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੇ ਸਮਾਵਣੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਆਨੰਦੀ, ਵਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮੁਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਰੁਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਰੁਕ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੇ ਰੁਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, which means ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਵਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਲਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਇੱਕ ਹਾਸਾ, ਇੱਕ ਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਸਾ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਬਲਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
one to one ਹੋ ਜਾ, I'm being one with him. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਡ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਫੈਕਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ, ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਬਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੱਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੱਦਰ ਨਾ ਸੜ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੜਾ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਆਊਟ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਕੁਝ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। नहीं not at all. इतना स्वाद आ रहा है कि everything is in, what you're saying, we are getting so much out of it कि वही गल है कि have to go very slowly. Yes. It's only your own journey, किसी वास्ते नहीं है। And constantly look at कि ये खाली लिखी जा रहे हैं या तोता रटन कर रहे हैं। A self introspection the journey है कि at every step you have to see if I have even advanced one step, and be truthful to yourself in that, and that's the only way to proceed. Humbly I feel that. That's very true, very 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 beautiful explained, very nice. ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ। ਆਈ ਨੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਫॉर एवरीबॉडी, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਐਸੈਂਸ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਐਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਚਿੰਤਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਣਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਤਵੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਡ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ, ਜੀਵ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉਸ ਡੱਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਉਸ ਚੌਲ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੈਂਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੈਂਸ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਬੇਰੀਅਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ then I connected myself
I connected myself to him. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ connect ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ। He has taken over the charge. Now I'm not responsible. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ it happens। ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਕਿ if it happens with others it can happen to me also। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਨ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਸਲੋਲੀ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ 3rd ਕੀ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਤਰਸ ਕੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਪਾਠ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਸਟੀਕ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਾਰ ਜਾਤ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਤੈਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਦੇਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਾਮ ਤੈਨ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਜਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਜਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। She was taking her to the hospital. ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਟੈਚਡ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਮੰਗੂ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ ਤੋ ਸਦਾ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ। ਯਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚ ਜਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੋਲੀ ਜੀ। ਆਂਟੀ, ਜਸਟ ਅ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੱਸਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਰਡ ਦਾ ਖਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸ ਖਾਸ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਮਾਈਏ, ਧਿਆਈਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਠ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਪੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਜਸਟ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਬਦਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁਡ ਯੂਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਸੈਂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜੋਗੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋਗੇ ਜੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਸਮਝਣਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਚੁਅਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਚੁਅਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਨਾ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲੇਗਾ, ਡੋਲੀ ਜੀ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 15-16 ਕਿ 16-17, ਕਿਉਂ ਵਿੰਕੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੈਨੋ से आ रहा ਆਂਟੀ है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ मैं सुनिया शनिचर इतवार ਨੂੰ। तो इफ ही ਅੱਛਾ, कम्स आई ਕਦੋਂ विल ਆਂਟੀ? आल्सो। 15-16 ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। हाँ मैं सुनिया, जे मैंने किसी ने दसिया, हुण मैनू ते पक्का पता ते नहीं हैगा। चलो ठीक है, फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੋਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਡੋਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਲੀ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? No, it was absolutely exceptional.
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ words ਦਿੱਤੇ ਨੇ, I think it gives you some fodder, some Yes. ammunition to rethink everything. Yeah. Even if you think you know some, you go over it, you incorporate that, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ words ਦਿੱਤੇ ਨੇ, those are absolutely golden. Right, ਬਿਲਕੁਲ, that's very important. Good, very good. Thank you ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ Thank ਬੜੇ you ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। Thank you ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ। I ਬੜੇ think ਅੱਛੇ most of the question ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। has those questions, so they were excellent. ਐਕਸਲੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਲ ਜੀ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਕਿਰਤਨ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਸਹਾਇ। अर्जन हर गोबिंद तुम श्री हरियाणा श्री हरकृष्ण प्यारी, जिस पीछे सब दिख जाए। एक बहादुर सिंह जी करनौ निजावत है, सपने में दिखाए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सपने में दिखाए। 10 पातशाह की जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ और संविधान त्याग करके बोलना चाहिए। वाहिगुरू जी आप ही दे सोने पंज प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, हड्डियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया, वंड के छकिया देख चलाई के कोई देखिया नहीं पिता, सिना प्यारियां ते प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना चाहिए। वाहिगुरू जी जिन्हां सिंगां सिंगियां ने करम मुक्ति सिੱਤੇ बंद बंद करवाए, खोटियां लहाइयां चरखड़ियां ते करे आरे नाल चलाए गए। बलदियां देगां विच बैठे बच्चियां दे टोटे टोटे करके गला जहार पवाए। सवा सवा मन की स्मृति से बिना सिंगा सिंगिया की कमाई का काम करके बोलना चाहिए। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां का प्याम करके बोलना चाहिए। सच्चे पिता वाहिगुरू जी हो, आप जी ने कृपालता करके अपने बच्चों ने संस्कृत तौर पर इकट्ठा किया। आप जी ने विचार करवाई दातार पिता जी हो, आपकी विचार हुई गुरबाणी में किस तरह असीं पढ़ना है कि गुरबाणी साडे अंदर का हिस्सा बनता है। ज्यों ज्यों असीं पढ़ते जाइए साडी रास इकट्ठी होंदी जावे, असीं लाहा खटते जाइए। सच्चे पिता वाहिगुरू जी हो, असीं जरूर अरदास कीजिए सानू सारियां नूं एक मन एक चित हो के सिर जोड़ के बाणी पढ़न की सुनन की आप ही समर्था बख्शे। सच्चे पिता वाहिगुरू जी मन की अडोलता बख्शे। माता पिता जो सारे संसार में सुख शांति वरताओ, किसान परिवारों के अंग संसारी हो जी, सारे दुखा कलेशा का नाश करो। संगत के सिर पे मेहर भरे हाथ रख के देह रोगता बख्शो सारे, ताकि देह भक्ति विच बाधा ना बने। सच्चे पिता वाहिगुरू जी मेहर करो। कोई गुरमुख प्यारे ने मिल लो जिन्हें मिलिया आपकी का नाम स्वाद स्वास्थ्य पावे सुख हो। गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरू की जी की फतेह। की फतेह। बोले सो निहाल। सत सत श्री श्री अकाल। अकाल।